हाय फ्रेंड्स, वेलकम बॅक. इंग्लिश बोलण्यात सर्वात जास्त वापरले जाणारे 500 मोस्ट कॉमन वर्ड्स आपण सध्या शिकत आहोत. याचा पाहणार आहोत आपण आज पार्ट 2. आजच्या लेसन मध्ये आपण 20 मोस्ट कॉमन इंग्लिश वर्ड शिकणार आहोत. तसेच या वर्डची सेंटेन्सेस मध्ये प्रॅक्टिस देखील करणार आहोत. सो लेट्स स्टार्ट. आवर फर्स्ट वर्ड इज पॉसिबल, म्हणजे शक्य किंवा शक्यता. शक्य असल्यास या. Come if possible. Come if possible. हे कसे शक्य आहे? How is that possible? How is that possible? Our next word is present, म्हणजे एखादी वस्तू भेट देणे, दाखविणे, वर्तमान किंवा उपस्थित. मी माझ्या मित्राला भेट दिली. I gave a present to my friend. I gave a present to my friend. मी ते व्यवस्थित दाखविले. I properly presented it. I properly presented it. मी तेथे नेहमी उपस्थित राहतो. I always present there. I always present there. Our next word is past, म्हणजे भूतकाळ किंवा नेमकेच घडलेले किंवा मागील काळ. त्याला त्याच्या भूतकाळाबद्दल खेद वाटतो. He regrets his past. He regrets his past. मी भूतकाळ विसरण्याचा प्रयत्न केला. I tried to forget the past. I tried to forget the past. Our next word is current, म्हणजे चालू. मी सद्यस्थितीवर लक्ष केंद्रित करत आहे. I am focusing on the current situation. I am focusing on the current situation. सध्याचे सरकार कठोर परिश्रम घेत आहे. The current government is working hard. The current government is working hard. Our next word is future, म्हणजे भविष्य, पुढील, भावी किंवा भविष्यकाळ. भविष्य कोणालाच माहित नाही. Nobody knows the future. Nobody knows the future. आम्हाला तुझ्या भविष्याची चिंता आहे. We worry about your future. We worry about your future. Our next word is alive, म्हणजे जिवंत, अस्तित्वात, कार्यरत किंवा ताजातवाना. जखमी माणूस अद्याप जिवंत आहे. The injured man is still alive. The injured man is still alive. साप जिवंत आहे की मृत? Is the snake alive or dead? Is the snake alive or dead? Our next word is dead, म्हणजे मृत, मृत्यू किंवा मरण. त्याचा मृत्यू झाला आहे. He is dead. He is dead. 3 लोक मरण पावले आहेत. 3 people are dead. 3 people are dead. Our next word is serious, म्हणजे गंभीर, भीतीदायक किंवा महत्वाचे. तिची दुखापत गंभीर दिसत आहे. Her injury looks serious. Her injury looks serious. मी याबद्दल गंभीर आहे. I'm serious about it. I'm serious about it. Our next word is terrible, म्हणजे भयानक, भयंकर, अत्यंत वाईट किंवा अतिशय. तो चित्रपट भयानक होता. That movie was terrible. That movie was terrible. मला अतिशय सर्दी झाली आहे. I have terrible cold. I have terrible cold. Our next word is pleasant, म्हणजे आनंददायक, आवडणारे. आज हवामान सुखद वाटत आहे. The weather feels pleasant today. The weather feels pleasant today. ती आनंदी दिसते. She seems pleasant. She seems pleasant. Our next word is nervous, म्हणजे चिंताग्रस्त किंवा अस्वस्थ. ती नेहमी मला चिंताग्रस्त करते. She always makes me nervous. She always makes me nervous. ती खरोखर चिंताग्रस्त दिसत आहे. She seems really nervous. She seems really nervous. Our next word is glad, म्हणजे आनंद होणे, प्रसन्न वाटणे, खुश असणे इत्यादी. मी तुम्हाला मदत केल्याचा आनंद वाटतो. I'm glad to help you. I'm glad to help you. तुम्हाला भेटून मला आनंद वाटला. I'm glad to meet you. I'm glad to meet you. Our next word is sad, म्हणजे दुःखी. मी दुःखी आहे. I'm sad. I'm sad. कृपया दुःखी होऊ नका. Please don't be sad. Please don't be sad. Our next word is weak,
म्हणजे अशक्त किंवा कमकुवत. ती खूप कमकुवत आहे. She is very weak. She is very weak. शस्त्रक्रियेनंतर ती अशक्त झाली. She became weak after the surgery. She became weak after the surgery. Our next word is sick म्हणजे आजारी किंवा अस्वस्थ. तो आजारी आहे. He is sick. He is sick. माझी आई अत्यंत आजारी आहे. My mother is extremely sick. My mother is extremely sick. Our next word is honest म्हणजे प्रामाणिक किंवा सत्यवादी. मी प्रामाणिक आहे. I'm honest. I'm honest. तुझे प्रामाणिक मत सांग. Tell me your honest opinion. Tell me your honest opinion. Our next word is stupid म्हणजे मूर्ख किंवा मंद बुद्धीचा. ती मूर्ख कल्पना होती. That was a stupid idea. That was a stupid idea. तो खरोखर मूर्खपणा करत आहे. He is acting truly stupid. He is acting truly stupid. Our next word is smart म्हणजे हुशार, चलाक किंवा बुद्धिमान. तू खूप हुशार आहेस. You are very smart. You are very smart. ती खूप बुद्धिमान मुलगी आहे. She is a very smart girl. She is a very smart girl. Our next word is expert म्हणजे तज्ञ. तो गणितामध्ये तज्ञ आहे. He is an expert in math. He is an expert in math. मी तज्ञ नाही. I'm not an expert. I'm not an expert. Our next and last word is active म्हणजे सक्रिय किंवा हालचाल करणारे. तिचे बाळ खूप सक्रिय आहे. Her child is very active. Her child is very active. मला मानसिक दृष्ट्या सक्रिय राहणे आवडते. I like to stay mentally active. I like to stay mentally active. डिअर फ्रेंड्स, हे 20 वर्ड्स तुम्हाला समजले असतीलच. अद्यापही कन्फ्युजन असेल तर हा व्हिडिओ पुन्हा पहा. हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला याचा फीडबॅक नक्की कमेंट बॉक्स मध्ये द्या. हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओ नक्की लाईक करा. अद्याप जर तुम्ही आमचे चॅनल सबस्क्राईब केले नसेल तर अवश्य सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा जेणेकरून नवनवीन व्हिडिओचे अपडेट्स तुमच्यापर्यंत येत राहतील. भेटूया पुढील व्हिडिओमध्ये पुढील 20 वर्ड्स सह. बाय बाय. टेक केअर.